असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी देख लो सोहणियो, अज बड़ा अच्छा दिन निकलिया वे ते धुप निकली हुई है, चमकदा होया यूके आज चमक रहा है। ਖਾਣਾ 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 ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਵੇ ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਖਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਆ ਗਈ ਦੇਸੀ ਗਾਜਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗਜਰੇਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਜਰੇਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਗਜਰੇਲਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੀਰਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੌਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਗਜਰੇਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਬਚਣ ਨਾ ਚਾਵਲ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ, ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਧੋਵਾਂਗੀ। ਝੀਂਗਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਝਟਪਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਔਰ ਨਮਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੀਂਗਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਸ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਲੀਲ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਨਮਕ ਔਰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। 1 ਚਮਚ ਮੈਂ ਆਇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁਨਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਤਮ ਰਸੀਦਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੀਂਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। इंतहाई कलील मिकदार में सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया, मेरे सिवा कोई नहीं खाता घर में। तो बस मैं फिर कभी कभी 1 पैकेट लैके आ जानी अपने वास्ते, तो इस तरह हल्का जैसा करके बना देनी हाँ। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम्मी इस तरह ही बनाते सन, तो इस तो मैं कभी होर किसी तरीके ना ट्राई किया ही नहीं है। बस इस तरह ही बना के खाने बॉयल राइस के नाल। तो चलो जी, हुण साडा तैयार है, डन 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 हो गया वे। असीं इहनूं बंद कर देने। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर कर लेने गुड मॉर्निंग जिन्नी दफ़ा मर्जी कह लो, ये कोई हर्ष थोड़ी है। तो असी की कहते ने अपना काम काज निपटाया वे कुछ किचन का, तो बाकी कुछ हले काम बाकी है मेरा। लेकिन मैं सोचा कि पहले मैं गलबात कर लवां, फिर बाकी का काम फिर मैं करती रहांगी, क्योंकि वीडियो अपलोड तो जो मैं ला रही हूँ ना आजकल तो खासा टाइम लै रही है, खासा टाइम लग रहा है। पता नहीं साडा कोई नैट स्लो वे या पप्पू का साबन स्लो है कि यूट्यूब का साबन स्लो है, और मैनू नहीं पता, बड़ा टाइम लै रही है। तो इस तो फिर मैं क्या बाकी का काम मैं बाद करनी हाँ। तो ये जरा असी थोड़ा जा गल कर लीए। उस बार ने बड़ी प्यारी एक चीज़ भेजी सी, तो वह मैं तुहानू सुनानी हाँ। क्यों ना फिर से उस दौर में जाया जाए, मांग कर आग घर का चूल्हा जलाया जाए, बैठकर गली में करें सब दिल की बातें, रख कर मकई की रोटी पे साग खाया जाए। जब दरख्तों पे चढ़ के बेर खाते थे, कोई वैसा दरख्त फिर घर में लगाया जाए। वो तांगे की सवारी, वो घोड़े की टप टप, वो धीमे सुरों में फिर कोई तराना गाया जाए। मेहमान आए घर में और हो गर्मी का मौसम, शक्कर और सत्तू का शरबत उनको पिलाया जाए। शाम हो तो बच्चों को घर बुलाएं आवाजें देकर, डालकर मट्टी का तेल लालटेन को जलाया जाए। काश वो सादा लोग वापस पलट आए वापस अमीर, और जदीदियत का जनाजा धूम से उठाया जाए। वाह बई वाह, ज़बरदस्त। सत्तू का जिक्र भी आ गया, तो शक्कर का जिक्र भी आ गया, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और नाल उस मां ने यह भी भेजा जी, कुछ लोग जो हमसे बिछड़े हैं
वो लोग नहीं थे गंवाने के, वो लोग तो जैसे रहबर थे जो राह दिखाकर चले गए, वो लोग तो जैसे हीरा थे जो गिरते ही खो जाते हैं, वो लोग तो ऐसे खजाने थे जो खिलते ही छिन जाते हैं, वो लोग तो ऐसा जेवर थे जिसे मिट्टी तले छुपाते हैं, वो लोग तो ऐसे असासे थे जिसे बरसों ढूंढ ना पाते हैं, वो लोग जो हमको छोड़ गए हम उनको रोज़ बुलाते हैं, वो लौट के अब ना आएंगे हम खुद को बहुत समझाते हैं। मेरे कुछ लोग वहाँ रहते हैं, उनसे कहना बहुत उदास हूँ मैं, उनसे कहना ये दिल नहीं लगता, उनसे कहना बहुत अकेली हूँ, उनसे कहना मैं रोया करती हूँ, उनसे कहना मुझे करार नहीं, उनसे कहना इंतज़ार बहुत, उनसे कहना वो मुझसे बात करें, उनसे कहना ज़बान सूख गई, उनसे कहना कलाम बाकी है, उनसे कहना मेरी ये दो आँखें, उनसे कहना तरस गई उनको, उनसे कहना वो अब मिले मुझको, उनसे कहना मुझे बुलाएं बुलाएं कभी, वक्त के पार जा सको तो सुनो, मेरे कुछ लोग वहाँ रहते हैं। ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਰ ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਰਹੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਯਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅੱਜ। ਨਾਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈਸ ਵਲੌਗ ਬਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੌਗ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਹਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਸ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ शमा चौधरी ने लिखा हुए कि नाइस पोएम और आपका खूबसूरत अंदाज़े बयां, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया शमा तुहाडियां मुहब्बतां दा कि तुहानूं इन्नी चंगी लग गई मेरी पढ़न का अंदाज़। और बड़ी टूटी फूटी शायरी ते टूटी फूटी बाजी की उर्दू होंदी है, तो बस कोशिश कर रही हाँ मैं कि चलो असी कुछ तलफ़ुज़ सही कर सकीए। तो लेमन शुगर आ गए ने बई जड़े इंग्लिश कुक बाय देसी फूड बाई इंग्लिश कुक जड़े ने उन्होंने तो बई बड़ा लंबा कमेंट किया वे, उन्होंने सलाम लिखिया वे, उन्हें पूछया तुसी कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि तुसी बहुत अच्छा जड़ा ना मटर गोश्त का सालन बनाया, जो लगता पाया कि वाकई भी चंगा वे, तो आसान तरीके नाल तुसी हांडी बनाना सिखाया वे, तो बहुत चंगा लगे है। तो उन्होंने कहा देख के तो बड़ा भी चंगा लगता वे, लेकिन विखा के तो ज़्यादा तुसी नहीं देख सकते, तुसी देख के ही मैनूं कॉमेंट दे सकते हो। तो उन्होंने कहा तुहाडियां गल्लां मैनूं बड़ियां चंगियां लगदियां ने, तो बहुत ही मज़ा आंदा भी मैनूं, तो मैं जो तुहाडा एक दिन ना देखा ना तो मैनूं बस अजीब लगता है कि भी मैं जिवें मेरी कोई चीज़ गवाच गई है, तो मैं बड़ा मैनूं इंतज़ार रहिंदा है तुहाडे गल्लां सुणन दा। बहुत शुक्रिया जी तुहाडी मुहब्बतां दा कि तुसीं साडे वेड़े च आए और तुसीं इत्थे हुण गेड़ा लांदे हो। तो तुसीं की कहंदे ने उन्होंने कहा हमेशा की तरह तुहाडी वीडियो जी ना बड़ी चंगी ब्यूटीफुल उन्होंने लिख दिता है। बहुत शुक्रिया जी तुहाडी मुहब्बतां दा। तो असी इंशाअल्लाह कॉन्टैक्ट में भी रहांगे तुहाडे, ते इस तरह की कहते साडा ताल्लुक बनता है। मैं जदे कहनी हाँ कि तुसी कॉमेंट जरूर करया करो, कॉमेंट के नाम फिर इस तरह होंदा वे कि साडा एक कॉमेंट ताल्लुक बनता वे। तो चलो जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडियां मुहब्बतां दा। ते उज़मा कहते पे ने बरी दिखाने की रस्म भी बड़ी बुरी रस्म सी, चंगा होया ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा मैं आप देखिए कई लोग बेचारे जो चंगे कपड़े नहीं लिया सकते सन, औरतां उत्थे ही बुराइयां करनियां शुरू कर दिंदियां सन, तो लड़की वालियां दा दिल बुरा हुंदा वे, ते अच्छे कपड़े होण ते हसन जेड़े ने वो गल्लां करन लग पैंदे ने, तो बई यह रस्म खत्म ही हो गई तो चंगा वे। तो वाकई भी बहुत अच्छा होया कि यह रस्म खत्म हो गई है।
ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਗਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਜ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚ ਲਏ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਬਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਈਦ 'ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਵੇਂ, ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਲੇਟਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਈਦ 'ਤੇ 6 ਮੱਗੇ ਜਾਂ ਕੱਪ ਜਾਂ ਜੋ ਪਲੇਟਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਰੋਕਰੀ, ਕਿ ਅਗਲੀ ਈਦ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਦ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਮੱਗੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਭਾਬੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੱਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਬੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਤਨ ਆਣੇ ਦੇਖਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਗੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਐਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਲਹਨ ਅਕਸਰ ਲਾਲ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਲਹਨ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਤੇ ਪੈਡੀਕਿਓਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮੰਜੂਈ ਰਗੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਟੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸੁਰੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਾਏ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜਰਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੱਕ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਹਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਦ ਮਕਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ 11 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 21 ਕਿਲੋ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੰਜੂਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਬਿੱਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਮਕਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਪੁੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬੋਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਉਹ ਬਿੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਬਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਹੀ ਪਤੂਸ਼ੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਛੁਆਰਾ ਉਹ ਨਿਰੇ ਪਤਾਸ਼ੇ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਿਰੇ ਪਤਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਬਿੱਦ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 'ਚ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੂਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਿੱਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਿੱਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ उस्मा ने किया जो रेत में दबाई जाती है छली वो बड़ी पसंद है मुझे। मटर में मेरी सब्जियों में पहली मोहब्बत, ओए होए पहली मोहब्बत, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी
मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ते मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਉਹ ਰੇਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਲੀ ਦਬਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਛੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਛੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਖਾਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਜੀ ਛੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਫੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਡੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛੱਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਲੀ ਭੁੰਨ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਕਿ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਜੀ ਛੱਲੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਛੱਲੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਛੱਲੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੇਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ। ਛੱਲੀ ਖਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਨ ਖਾਣੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਦਾਬ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੱਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਦਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਦਾਬ ਨਾਲ ਛੱਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਦਾਣਾ ਨਾਲ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ, ਉਹ ਬਸ ਗਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਸਿਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझोगे बलम, बेवफा नहीं है हम इस मोहब्बत की कसम, क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझोगे बलम। ਤੇ ਕੀ ਸਿਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਛੱਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਲੀ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕੀਓ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਲੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਛੱਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਨਦੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਛੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਫਨੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਛੱਲੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਬਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਜੀ ਛੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਜੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਹਾਂਡੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਲਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਛੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਬਈ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਛੱਲੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਡਰੈਸਿਸ, ਸੂਟ, ਹੈਲਮਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਲਹਨਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਲਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਛਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਔਰ ਜਵੈਲਰੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਈ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜੋੜਾ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ 10-12 ਸੂਟ ਇੱਧਰੋਂ, ਕੋਈ 10-12 ਉੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪਰਸ, ਘੜੀ, ਜ਼ੇਵਰ,
ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ ਫੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਫੜਨਾ ਹੀ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਈਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੜਗਾਬੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਸ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਦਾ ਲੈਦਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰਸ ਫੜਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਝਿਝਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਪਰਸ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਫੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਫੀਡਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸ ਫੈਲਦਾ ਫੈਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੜਨੀ ਆ ਪਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਲੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਪਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਹੇਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬੈਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੈਡਫੋਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸ ਫੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਫੀ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਨਾ ਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਸ ਫੜਦੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰਸ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਇतना ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਕੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਔਰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ उन्होंने क्या ताड़ियाँ अस्सलाम वालेकुम बाजी, बिल्कुल ऐसे लिखती होती। उन्होंने बड़े वही मैं मुख्तसर करके पढ़ रही हैं, लंबा पूरा नहीं पढ़ रही। तो उन्होंने कहा कि काली मिर्च ला के और जो खाने होंगे सन तो बहुत चंगा लगता सी, उन्होंने गल्लां भी बड़ियां चंगियां लगदियां ने। उन्होंने बहुत प्यार लिखिया मेरे वास्ते, तो बहुत शुक्रिया जी तुहाडियां मुहब्बतां दा कि तुसीं आंदे हो वेड़े तुहानूं गल्लां चंगियां लगदियां, तुसीं मेरे साथी बन गए हो। तो अपने साथी किहनूं चंगे नहीं लगदे। तो बहुत शुक्रिया जी। ਤੇ ਨਾਈਸ ਵਲੌਗ ਸੋਲਤ ਸੈਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ
ਸ਼ਮਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਫਿਰ ਭੇਜ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਭਿੱਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਅੰਮੀ ਰੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਘਰ ਮਈ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਗਨ ਕੇ ਫੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੰਜੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਭਿੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦਿਲ 'ਚੋਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੁਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਅਫਸਰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵਕਤ, ਕੁਛ ਲਮੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੁਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। नाहिद ने लिखा है कि आपका अंदाज़े बयां बहुत उम्दा है, सुन के बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया नाहिद तुहाडी मुहब्बतां दा, कि तुसीं तां चंगा लगदी है मेरियां गल्लां, ते की कहंदे ने बहुत अच्छी गल है भी। चंगी गल ही है, हुण होर मैं की कहांगी, भैड़ी गल ते नहीं कहांगी ना। ते उस्मा लिखदे ने, उस्मा दी भी मैं शेयर कर लवां थोड़ी जी गल। उस्मा लिखते ने कि मेरी शादी हुई तो मैं बहुत लाडली, धीमे मिजाज वाली, कभी किसी ने उच्ची गल ही नहीं की। मेरे अब्बू और भरा भी हल्की हल्की आवाज़ से गल करते सन, पर मेरे ससुर तो वो बड़ी लाउड सन, तो मेरे मियाँ भी अथरे टाइप के सन।
ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਓਏ ਹਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਵੋ, ਤੂੰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਗਿਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੰਦਾਂ ਤੇ ਦੇਵਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰਾਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਛਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ऐसे तड़पू के जैसे जल बिन मछली, ऐसे तड़पू के जैसे जल बिन मछली। ਤੇ ਜਲ ਬਿਨ ਮਛਲੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਢਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਰ ਘਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇਖੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸੁਰਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੁਝੇ ਕਰ ਦੇ ਜ਼ਿਬਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡੈਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਡੈਰੀ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਈ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਈਸ ਜਲੇਬੀ ਵਿਦ ਮਿਲਕ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਲਾਈਬਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਹਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ।
ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਬਹਿਰਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੋਹਣਿਓ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੋਹਣਿਓ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜਨੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਵਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਚੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲਓ, ਬੋਲ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰਟ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਕਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ बढ़ा ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਹਲੇ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਲੇ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਣੀ, ਬੇਰ ਤੋੜ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰ ਤੋੜਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਧੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਇਹ ਧੋ ਲਵੋ, ਇੱਥੇ ਧੋ ਲਵੋ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੋ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰ ਤੋੜਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣੇ, ਬਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਢਿੰਗੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਪਠਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੰਦੂਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਵੀ ਸੀ, ਤੰਦੂਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਨਿਵੋਲ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੇੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੜਪ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪਕਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੇ ਦੇਖੀਏ। ਕੈਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬਸ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਕਲੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਕੀਕਲੀ ਬੜੀ ਪਾਈ ਅਸੀਂ, ਕੀਕਲੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਕੀਕਲੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੀਕਲੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਰੱਸੀ ਟੱਪਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੂਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰ ਲੈ ਦੋਸਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਚੁੰਮਣਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੋਸਤੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਸੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੌਨਸ। ਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਪੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਟਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੌਨਸ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਦਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਦੇ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੋਹਣਿਓ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਜੇ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ